വളരെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് മനുഷ്യന് നടക്കുവാൻ ഇടയാക്കി. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ദേവസ്യ മുല്ലക്കരെ ശക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉപയോഗിക്കുകയും ചിലരുടെ സൗഖ്യത്തിനും ചിലരുടെ വിടുതലിനും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം അത് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ആത്മീയ ഉയർച്ചയ്ക്കും അത് നിശ്ചയമായിട്ടും പ്രയോജനം ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ It was really good. You enjoyed? I did. And my right leg was hurting this whole weekend. Pastor prayed and it was like so anointed. Wow. He was very anointed. Very, like each. You attended all 3 of them? All 3 days I had. Pastor is doing really well. This conference was a tremendous blessing. We had Pastor Davis here. I feel like it's wonderful. It's a blessing. It's refreshing. Okay. Praise the Lord. നല്ല അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. എല്ലാം ഭംഗിയായിരുന്നു, അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. That was really good. We had good time. But it was good. It's good. Yesterday was good. Yesterday? Today was good too. Good pizza? You enjoyed? The presence of God was in this connection, and so Lord to come here and minister. Really brought a strong word, really covered a lot of theological background, and I think overall everybody was happy to have him here. So this is just the beginning of some of our great conventions. Next year is going to be even better than this one. Praise God. കർത്താവിന്റെ വരവ് സമയവുമായിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മശക്തിയോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപകളോടും കൂടി ക്രിസ്തുവിനെ എത്രയും ഉയർത്തി കാണിക്കുക, അവന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുക, ഉണർന്നിരിക്കുക. Pastor Devasya Mulakara, he is an anointed preacher, was in the Catholic community for long years, and he ministered the way God empowered him, and now ministering as an independent person with full of the anointing of the Holy Spirit to glorify the Lord. I request Pastor Devasya Mulakara to minister to the children of God as the Holy Spirit leads him to minister. And also I request Papa Chan or Abraham Matthew to come forward and translate it into the other language also. Thank you. Let's praise God that He gave us another opportunity that we can enjoy the Word of God this evening. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങൾ ആത്മാവ് കൊണ്ട് പന്താടുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവും വേണ്ടി വന്നാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബന്ധനങ്ങൾക്കകത്തിട്ട് നമ്മളെ തകർക്കുവാൻ അശുദ്ധാത്മാവും ലോകത്തിൽ എപ്പോഴും വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. As we all know, the Holy Spirit is with us that we may enjoy and rejoice in His presence, and also the devilish spirit is around here to destroy that joy that we are supposed to enjoy in the presence of the Lord. ഒരു വീട്ടിൽ 10 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 1-2 ആളുകളെ ദൈവാത്മാവ് യേശുവിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ 4-5 പേർ തമ്മിലടിച്ചും വഴക്കടിച്ചും ജാതീയ ബന്ധനങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടുമൊക്കെ ജീവിക്കുന്നതും ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെ നാം കാണാറുണ്ട്. If there is at least maybe 10 people living in one house, few people are very much enjoying the life, and most of the people they must be enjoying the worldly life even though they are living under one roof. 100 മനുഷ്യർ ഒരു ദൈവസഭയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്ന് നല്ലപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മുന്നേറുമ്പോൾ അതിൽ 4-5 പേർ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വഴക്കടിച്ചും തമ്മിലടിപ്പിച്ചും ആടുമോഷണം നടത്തിയും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കി അശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നത് ദൈവസഭയിൽ പോലും നമ്മളൊരു പക്ഷെ കണ്ടേക്കാം. It is a normal thing that even though there are 100 people coming together worshiping in unity, there may be 3 or 4 people who might create some problem and come up with some problems. 2014 ഡിസംബർ മാസം ഇതാ വന്നു. വളരെ വേഗം അദ്ദേഹം കടന്നു പോകും. പുതിയൊരു യുഗം നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കട്ടെ.
We are here at the end of this year. This is December 2014. He is going to pass away from us, and the next year is coming real soon, and we are in the presence of God with the word of the Lord. സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും. യോഹന്നാൻ 16-ാം അധ്യായത്തിലെ 13-ാം വാക്യം. സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും. അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്ന സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും. And in John 16 we read that when the Spirit of the truth comes, he shall explain everything. He will lead you into all truth. സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലത്ത് ഈ ഒരു ആത്മീയ അനുഭൂതി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും? As long as the Spirit of truth is not here, how can we have this experience of the Spirit? ബോഷ്ക്ക് പറയുന്നവനായ അശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ വിരാജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ജോൺ 8:44 രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. And the scripture says that the Spirit is always moving around. The false spirit is moving around. സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒരു വശത്ത് മനുഷ്യാത്മാവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ അഗ്നി അതിനെ താളി കത്തിക്കുമ്പോൾ നുണയുടെ ആത്മാവ് അതേ സമയത്ത് വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും കലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ യോഹന്നാൻ 16-ാം അധ്യായത്തിലും യോഹന്നാൻ 8-ാം അധ്യായത്തിലും ഒരേപോലെ ഇപ്പോൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞത്. In John 16 and John 18 we read that the Spirit of the Lord is keeping us alive, but the spirit of the devil is making problems and confusions. നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏത് ദിവസവും ഏത് മണിക്കൂറും നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടും. If the spirit of the Lord doesn't reveal the truth that is to us, we will be destroyed. 1 കൊരിന്ത്യർ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യം, നമുക്കോ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ആത്മാവ് സകലത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെയും ആരായുന്നു. And 1 Corinthians chapter says that the Spirit of the Lord has revealed everything to us. 1 കൊരിന്ത്യർ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യം, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ആത്മാവ് സകല ദൈവത്തിന്റെ പോലും ആഴങ്ങളെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥതകൾ വർദ്ധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് 1 കൊരിന്ത്യർ 2:10 പറഞ്ഞത്. And 1 Corinthians chapter 2:10 says, if the Spirit doesn't reveal the truth to us, we will be so miserable in our life. പക്ഷേ കൊരിന്ത്യരുടെ 2-ാം പുസ്തകത്തിൽ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ 11-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ 2 Corinthians chapter 2 verse 11, സാത്താൻ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കരുതെന്നും തന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലല്ലോ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. and we read that we know how the devil is, and we know his tricks, how he works around to destroy his people. സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലല്ലോ എന്നാണ് 2 കൊരിന്ത്യർ 2:11 പറഞ്ഞത്. That scripture says that we know the tricks of the devil. അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലല്ലോ. We are the people who knows the tricks that the devil plays. ഏദനിൽ തുടങ്ങിയതാണ് അവന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ. And he started playing tricks in the Garden of Eden. ദൈവം വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് തന്റെ തന്നെ സാദൃശ്യത്തിനും രൂപത്തിനും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഉൽപ്പത്തി 1:26-27 തിരുവചനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നു, നമുക്ക് നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന്. അങ്ങനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച നാം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെടുക്കൽ ദൈവം ഉൽപ്പത്തി 2:17 പറഞ്ഞായിരുന്നു, നിങ്ങൾ നന്മ തിന്മകളുടെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലത്തെ തിന്നരുത് എന്ന്. In chapter 1, the first chapter of the book of Genesis says how God created God in his own image and in his likeness. പക്ഷേ ദൈവം പറഞ്ഞതിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ സാത്താൻ ഹവ്വായുടെ അടുത്ത് വന്ന ആ തന്ത്രം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുവല്ലോ. Immediately we see that the devil came out and came to Eve and he started tricking God's people. ദൈവം വാസ്തവമായും നിന്നോട് വല്ലതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും നീ നന്മ തിന്മകളുടെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നാൽ മരിക്കില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നിനക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നുണ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുൽസിതമായ മാർഗത്തിൽ പിശാച് ഹവ്വായെ വഞ്ചിച്ചത് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 1 മുതൽ 5 വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നു. We read in the book of Genesis
chapter 3, that the devil came near Eve and very trickily he began to talk to her and told her, is God has really told you not to eat the fruit of this tree. സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ ഹവ്വ മുതൽ നാം അറിയുന്നതാണല്ലോ. We know the tricks of the devil even from the beginning, from Eve. നിത്യാത്മാവിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാമോ? Do we know the ways of the eternal spirit? എബ്രായ ലേഖനം 9-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നിത്യാത്മാവിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിവ് കിട്ടും. In Hebrews chapter 9, when we read, we can learn something about the eternal spirit. നിത്യാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിന് തന്നെത്താൻ നിഷ്കളങ്കനായി അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ മനസാക്ഷിയെ നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെ പോക്കി എത്രയധികം ശുദ്ധീകരിക്കും എന്ന് എബ്രായർ 9-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യം. If we come to the Spirit of God by the washing of His blood, how much more the blood of Jesus will help us to worship our God. നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെ പോക്കി എത്രയധികം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്റെ രക്തം. ആ രക്തത്താൽ നാം കഴുകപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിത്യാത്മാവിനാൽ അശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വഞ്ചനയെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്നാണ് എബ്രായർ 9:14 പറഞ്ഞത്. Hebrews chapter 9 verse 14 says, if we know the tricks that the devil plays and we know how the blood of Jesus washes us from all unrighteousness. പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ നിത്യാത്മാവിന്റെ മന്ത്രങ്ങളെ അഥവാ വചനങ്ങളെ എന്നും നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഈ വചനങ്ങളിലൂടെ എന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. This scripture says that we have to receive the eternal word from God in order that we may be able to destroy the works of the devil. എഫെസ്യ ലേഖനം 6:11 നമുക്ക് പോകാം. Ephesians chapter 6 verse 11. പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധവർഗം ധരിച്ചുകൊള്ളുക. We have to put on the whole armor of God, then only we are able to resist the devil. 2 കൊരിന്ത്യർ 11:14 സാത്താൻ താനും വെളിച്ച ദൂതന്റെ വേഷം ധരിച്ച് സമീപിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. And we read in the scripture again that the devil comes as the angel of the light. മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിയായ പാമ്പിനെ കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ 3:1 പറഞ്ഞത് കൗശലമേറിയവൻ എന്നാണ്. And the devil who caused the fall of man, it says about that he's a tricky one. ഉൽപ്പത്തി 3:1 കൗശലമേറിയവൻ. In chapter 3 of the book of Genesis, verses 1, it says he is so tricky. യോഹന്നാൻ 8:44 ഭോഷ്ക് പറയുന്നവൻ. And John chapter 8, it says that he is a liar. 2 കൊരിന്ത്യർ 2:11 തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നവൻ. In 2 Corinthians says he is the one who creates so many crafty things. എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന അശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിർജീവമായ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നാം അറിയാതെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അനുനിന്നു പോകുന്നു എന്ന സത്യത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നത്. Many times it is a sad thing that we come across the works of the devil that destroy our life. സങ്കീർത്തകൻ പറഞ്ഞു 143:10 in Psalms 143, നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ, നീ എന്റെ ദൈവമാകുന്നുവല്ലോ, നിന്റെ നല്ല ആത്മാവ് നേർനിലത്തിൽ എന്നെ നടത്തുമാറാകട്ടെ. സങ്കീർത്തകൻ 143:10. നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ, നീ എന്റെ ദൈവമാകുന്നുവല്ലോ, നിന്റെ നല്ല ആത്മാവ് നേർനിലത്തിൽ എന്നെ നടത്തുമാറാവട്ടെ. നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20-ാം വാക്യത്തിൽ നെഹമ്യ 9:20 in the book of Nehemiah chapter 9, അവനെ ഉപദേശിക്കേണ്ടതിന് നീ നിന്റെ നല്ല ആത്മാവിനെ കൊടുത്തു, അവരുടെ കൊറ്റിന് മുട്ടുവരാതെ നിന്റെ മഞ്ഞയെയും അവരുടെ ദാഹത്തിന് വെള്ളത്തെയും കൊടുത്തു. and he gave them enough to feed, to quench their thirst and to quench their hunger. He fed them. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നും
വളരെയേറെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുവാൻ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ തരുന്നു. നമ്മുടെ കൊച്ചിന് മുട്ടുവരാതെ എല്ലാ മഞ്ഞയെയും നമ്മുടെ ദാഹത്തിന് വെള്ളത്തെയും എപ്പോഴും നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നെഹമ്യാവ് 9:20 പറയുകയായിരുന്നു. In the book of Nehemiah chapter 9 verse 20 says that the Spirit of the Lord come to our heart and gives us everything that we need for our sustenance. യഥാർത്ഥ ജീവൻ തരുവാൻ, യഥാർത്ഥ മഞ്ഞ തരുവാൻ, യഥാർത്ഥ വെള്ളം തരുവാൻ, യഥാർത്ഥ ജീവന്റെ ആത്മാവിനെ തരുവാൻ ദൈവം എപ്പോഴും തന്റെ ആത്മാവിനെ വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സത്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ലോകത്തോട് ഇടപെടുമ്പോൾ, നമ്മൾ ജഡത്തോട് ഇടപെടുമ്പോൾ, നമ്മൾ പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങളോട് ഇടപെടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കാൾ വലുതായിട്ട് വഞ്ചനയുടെയും ചതിവിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് സഭാവിശ്വാസികൾ പോലും പലപ്പോഴും അകപ്പെട്ടു പോകുന്നു. Even though it is true that the Spirit of the Lord gives us strength and courage and a vision to go forward, but the devil's spirit always trying to destroy them and keep us away from the promises. ഈ അവസരത്തിൽ ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. Let's go to the book of Jude chapter 1. Job. ഒരു ദിവസം ദൈവപുത്രന്മാർ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിൽപ്പാൻ ചെന്നു, അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാത്താനും ചെന്നു. And we read that one day the sons of God went into the presence of God, stand before him, and the Satan was also among them. പ്രിയമുള്ളവരെ, പിശാചിന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏതൊരു സമയത്തും കടന്നു ചെല്ലാവുന്ന സാധ്യതകൾ പഴയ നിയമത്തിലെ അനേകം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. We see there are so many opportunities that devil can go and be present even in the presence of God. 1 യോഹന്നാൻ 5:19 ചെല്ലുമ്പോൾ സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു. 1 യോഹന്നാൻ 5:19. 1 John chapter 5 verse 19 says that the whole world is under the control of the devil. സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമേരിക്ക എന്ന ലോകമോ കാനഡ എന്ന ലോകമോ ഇന്ത്യ എന്ന ലോകമോ മാത്രമാണോ, അതോ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിന്റെ ലോകവും ഉണ്ടോ എന്ന് നാം കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. When it says the whole world, the entire world is under the control of the devil, we should know that it is our heart and minds or the physical world. ചിന്തിച്ചു നിൽക്കുന്ന വീടുകളിൽ, ചിന്തിച്ചു നിൽക്കുന്ന സഭകളിൽ, ചിന്തിച്ചു നിൽക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ എവിടെയും സാത്താന്റെ വഞ്ചന കാണാൻ പറ്റും. When there are problems and frustrations and trials in the church or the family or individuals, we can see the work of the devil. മത്തായി 12:26 ആ വചനം അതുപോലെ തന്നെ കാണാം. മത്തായി 12:26. In Matthew chapter 12 verse 26 we can see that scripture. It says, ഒരു പട്ടണമോ ഗൃഹമോ തന്നിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചു എങ്കിൽ നിലനിൽക്കുകയില്ല. സാത്താനെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നിന്നിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചു പോയല്ലോ, പിന്നെ അവന്റെ രാജ്യം എങ്ങനെ നിലനിൽക്കും? If the devil fights between himself, how can he keep his kingdom going? യോഹന്നാൻ 12:31 സാത്താൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവാണെന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. And in the scripture says that the devil is the lord of this earth. മരുഭൂമിയിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് സാത്താന് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള അവകാശത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ ക്രിസ്തു പോലും അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തത് ലൂക്കോസിന്റെ 4:5-6-7 തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു. In the Gospel of Luke we see that when Jesus was tempted in the wilderness, ഈ ലോകത്തിലെ സകല രാജ്യങ്ങളും, ഈ ലോകത്തിലെ രാജ്യങ്ങളുടെ മഹത്വവും തന്നെ ഒന്ന് വീണ് നമസ്കരിച്ചാൽ യേശുവിന് നൽകാമെന്ന് ഡെവിൾ അന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓർക്കാം. And we can see that the devil told him, if you can just simply bow down before me, I can give you all the splendors of this earth. യേശു അതൊന്നും വാങ്ങിയില്ലെങ്കിലും അതൊക്കെ അവന്റെ കഴിവിന് അപ്പുറത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു നിഷേധിക്കുകയുണ്ടായില്ല. Jesus did not deny that you being the devil, you are not able to do this. അവന്റെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള അവകാശവാദത്തെ യേശു അവിടെ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. Jesus was approving that he is controlling the universe. അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ ദൈവത്തിനാൽ പോലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. It is the tricks of the devil, it is already even approved by God himself.
അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ എഫേസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11, 12 വചനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പോകാം. Let's go to the book of Ephesians chapter 6 11 and 12. verses 11 and 12. പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധവർക്കും ധരിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാര ലോകത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനയോടും അത്രേ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദിവസത്തിൽ എതിർപ്പാനും സകലവും സമാപിച്ചിട്ട് ഉറച്ചു നിൽപ്പാനും കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധവർഗം എടുത്തുകൊള്ളുവീൻ. നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് സത്യം കെട്ടിയും നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ചും സമാധാന സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം കാലിൽ ചെരുപ്പാക്കിയും എല്ലാറ്റിനും മീതെ ദുഷ്ടന്റെ ദൈവങ്ങളെയൊക്കെയും കൊടുക്കുവാൻ തക്കതായ വിശ്വാസം എന്ന പരിചയം എടുത്ത് നിൽപ്പീൻ. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വരുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവസന്നിധിയിൽ പോലും പ്രവേശത്തിന് സാധ്യതയുള്ള പിശാചാകട്ടെ, ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം എന്ന് 2 കൊരിന്ത്യർ 4:4 പോലും പറഞ്ഞ പിശാചാകട്ടെ, ഏതൊരു ദിവസവും ഏതൊരു മണിക്കൂറിലും ഏതൊരു സമയത്തും നമ്മളെ ചതിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ്. And we read from the scripture that the devil, he also is able to stand before God. He has all the chances and opportunity to destroy us. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ആത്മാവാകട്ടെ, ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്ചറിലേക്ക് അടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമീപത്തേക്ക് വരിക തന്നെ ചെയ്യും. But when we come near ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നാം നിരന്തരം അടുത്തടുത്ത് ചെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദുഷ്ട പിശാചിന്റെ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളെയും പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയും. If we come closer to the Lord and deal with Him, we can see that we are able to withstand all the temptations of the devil. മനുഷ്യരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ 4-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. I want to read for you from the book of Isaiah chapter 4 verses 3. It talks about his dealings with God's people. കർത്താവ് ന്യായവിധിയുടെ കാറ്റുകൊണ്ടും ദഹനത്തിന്റെ കാറ്റുകൊണ്ടും സീയോൻ പുത്രിമാരുടെ മലിനത കഴുകിക്കളയുകയും യെരൂശലേമിന്റെ രക്തപാതകം അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് നീക്കി വെടിപ്പാക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം സിയോനിൽ മിഞ്ചിയിരിക്കുന്നവരും യെരൂശലേമിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവരും എന്ന് യെശയ്യാവ് 4:3 പറയുന്നു. And it will come about that he who is left in Zion and remains in Jerusalem will be called holy, everyone who is recorded for life in Jerusalem. യെശയ്യാവ് 4:4 ന്യായവിധിയുടെ ആത്മാവ് എന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. And on the chapter 4 verse 4 it says the spirit of judgment. എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ 1:14 തന്റെ സ്വന്തം ജനത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ അവകാശത്തിന്റെ അച്ചാരമായ വാഗ്ദാനത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. എഫേസ്യ ലേഖനം 1:14. In the book of Ephesians chapter 1 verse 4 it says that we are sealed by the Spirit, which is the adoption to adopt us as children. പിശാചും അവന്റെ തന്ത്രജ്ഞങ്ങളും എന്തുമാത്രം മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തയ്യാറായാലും നമ്മളാകട്ടെ ലോകം, ജഡം, പിശാച് ഈ 3 ശത്രുക്കളെ അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിയുകയും നിത്യാത്മാവിനോട് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ നീങ്ങുന്നത്. If we know the works of the devil, the flesh, if we know these tempting items, we will be able to withstand in the days. റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യത്തിൽ ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം എനിക്ക് പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം. In the book of Romans chapter 8 verses 2, for the law of the spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടതുപോലെ ന്യായവിധിയുടെ ആത്മാവ് മാത്രമല്ല ദൈവാത്മാവ്, വാഗ്ദാനത്തിന്റെ ആത്മാവ് മാത്രമല്ല ദൈവാത്മാവ്, സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് മാത്രമല്ല ദൈവാത്മാവ്, അവൻ കൃപയുടെയും ആത്മാവാണ്. As we heard, the God's spirit is not the spirit of only the spirit of judgment, only the spirit of
different things, but he is a spirit of blessings. സെക്കരിയ പ്രവാചകൻ 12:10 കൃപയുടെ ആത്മാവ് എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ വിളിക്കുന്നു. And we read in the book of Zechariah that the spirit of grace, ഞാൻ ദാവീദ് ഗൃഹത്തിന്മേലും യെരൂശലേം നിവാസികളുടെ മേലും കൃപയുടെയും യാചകരുടെയും ആത്മാവിനെ പകരും എന്നാണ് സെക്കരിയാവ് 12:10 പറയുന്നത്. Zechariah chapter 12 says that I will pour upon Jacob the spirit of holiness and grace. കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ നിന്ദിക്കാൻ എത്ര കഠിനമായ ശിക്ഷ നിനക്കുണ്ടാകും എന്ന് എബ്രായർ 10:29 ചോദിക്കുന്നു. We read in the book of Hebrews chapter 29. കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തവൻ എത്ര കഠിനമേറിയ ശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രമാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവിൻ. And we should understand that the spirit of grace, if we go away, we will be under punishment. പറഞ്ഞ തിരുവചനങ്ങൾ ഒക്കെ കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരാശയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. അതായത് സ്വന്തം പുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ശണ്ട കൂടുന്ന, വഞ്ചിക്കുന്ന, കൗശലക്കാരനായ, ദുഷ്ടതയുള്ളവനായ ആ ദുഷ്ടാത്മാവിന്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളെയും പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നമ്മളെ അടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അഥവാ കാര്യസ്ഥൻ നമ്മളെ എപ്പോഴും സമീപിക്കുന്നത് നാം കണ്ടറിയണം, കൊണ്ടറിയണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. We are talking about that the spirit of the God's spirit is here to help us and to destroy the works of the devil when the devil is here to destroy us. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിവേകം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത? പിശാച് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ്. When the devil comes inside of us, we will lose our real conscience. ഇവിടെ യെശയ്യാവ് 11:2 വിവേകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നാം ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി. When we go to a book of Isaiah chapter 11, ദൈവത്തിന്റെ വിവേകത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വായിക്കാൻ മുഴുവനും. അവന്റെ മേൽ യഹോവയുടെ ആത്മാവ് ആവസിക്കും, ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിവേകത്തിന്റെയും ആത്മാവ്, ആലോചനയുടെയും ബലത്തിന്റെയും ആത്മാവ്, പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും യഹോവ ഭക്തിയുടെയും ആത്മാവ് തന്നെ. And the spirit of the Lord will rest on him, the spirit of the wisdom and understanding, the spirit of counsel and the strength, the spirit of knowledge and the fear of the Lord. അവിടെ ഒന്ന് വിവേകത്തിന്റെ ആത്മാവ്. One is talking about one as the spirit of knowledge. രണ്ട് പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മാവ്. The spirit of wisdom. യഹോവയുടെ ആത്മാവ്. The Lord's spirit. ആലോചനയുടെ ആത്മാവ്. The spirit of counseling. ബലത്തിന്റെ ആത്മാവ്. The spirit of strength. സുബോധത്തിന്റെ ആത്മാവ്. Spirit of consciousness. സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ്. Spirit of love. ശക്തിയുടെ ആത്മാവ്. Spirit of strength. യേശു ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവാത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ യോഗ്യതകൾ ഓരോന്നിനെയും നാം യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 11:2 കണ്ടുമുട്ടുകയായിരുന്നു. Here we can see the great and wonderful qualifications of the Spirit of the Lord that the Lord sent to us to this earth. ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പാപത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലേക്ക് മനുഷ്യാത്മാവ് അറിയാതെ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ വിവേകത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത്, സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു നിമിഷം നാം മറന്നു പോകുന്നു. We should not be forgetting that when we have problems and trials, the Spirit of God is with us to strengthen us, to guide us and to help us to go forward. ഇവിടെയാണ് വെളിച്ചദൂതന്റെ വേഷം കെട്ടി നമ്മളെ ചതിക്കുവാൻ നടക്കുന്ന പിശാച് ലജ്ജിക്കപ്പെടുന്നത്. There we can see the devil who takes the form of the angel of light. There he is going to be ashamed. എല്ലാ പാപങ്ങളുടെയും ആത്യന്തികമായ ഉറവിടം പിശാചാണ് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നുപോകും. We should sometimes we may forget that the cause of all evil and sin is the devil. ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ച പിശാചിന്റെ വഞ്ചന ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മിനിറ്റിലും എന്ന പോലെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും സമൂഹ ജീവിതത്തിലും ആരാധനാ ജീവിതത്തിൽ പോലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. We should understand that the spirit of rebellion is when it started in the Garden of Eden, it is always prevailing in the minds and hearts of people.
അമിതമായ എല്ലാ കഷ്ടതകളും ആത്യന്തികമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് സാത്താനാണ് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നു. Many times we forget that the devil is the one brings all the problems, all the trials and all the temptations. സാധാരണ രോഗങ്ങൾ മനുഷ്യ സഹജമാണെങ്കിലും അസാധാരണമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് സാത്താൻ തന്നെ പലപ്പോഴും വ്യക്തികളെ സമീപിക്കുന്നു. Many times the sickness is very normal in our lives, but the devil comes with extraordinary and unnecessary sickness in our life. സാധാരണ സാമ്പത്തിക വിഷമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഭാവികമാണെങ്കിലും എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താലും സാമ്പത്തികമായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിയാതെ കടം കയറി മുടിയുന്ന രംഗം പലപ്പോഴും പിശാച് തന്നെയും നമ്മുടെ മേൽ കൊണ്ടിടുന്നു. Financial difficulties are just common things in our life, but the devil brings extra burden in our life as a way of tempting God's people. യോബിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ 13-ാം വാക്യത്തിലും 2-ാം അധ്യായത്തിൽ 7-ാം വാക്യത്തിലും അസാധാരണമായ കഷ്ടതകൾ യോബിന്റെ മേൽ പിശാച് കൊണ്ട് ഇട്ടത് നാം കാണുന്നുണ്ട്. We read in the book of Job how the devil brought extra temptations in his life. അബ്രഹാമിന്റെ മകളെ 18 വർഷത്തോളം രോഗബാധയിൽ കിടത്തിയ കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. It brings the memory that Abraham's daughter, she was under the curse for 18 years. സാത്താൻ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ പാപത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തള്ളിവിടുന്ന രംഗം 1 തെസ്സലോനിയർ 3:5 നാം കാണുന്നു. 1 Thessalonians chapter 3 verse 5, we can see that the devil cast us down into temptation. 1 തെസ്സലോനിയർ 3:5 ഇത് നിമിത്തം എനിക്ക് ഒട്ടും സഹിച്ചുകൂടാഞ്ഞിട്ട് പരീക്ഷകൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചുവോ, ഞങ്ങളുടെ പ്രയത്നം വെറുതെ ആയിപ്പോയോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വസ്തുത അറിയേണ്ടതിന് ആളയച്ചു. Here we read that Paul sent a personal representative to find out how bad was your temptation that suffered in your physical life. ലൂക്കോസ് 4 1 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ 40 ദിവസം സാത്താൻ പരീക്ഷിച്ചത് നമ്മൾ കാണുന്നു. ലൂക്കോസ് 4 1 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ We read in the book of Luke chapter 4 verses 1 from 1, it says how the devil tempted Jesus at least for 40 days. വിശ്വാസികളെയും ഒരുപക്ഷെ ശിഷ്യന്മാരെ പോലും പിശാച് പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. Even believers, disciples, we are all under the temptation, and that's a possibility that we are under the temptation of the devil. ലൂക്കോസ് 22 31-32 തിരുവെഴുത്തുകൾ. In the book of Luke chapter 22 verses 22-31-32 തിരുവെഴുത്തുകൾ. ശീമോനെ ശീമോനെ, സാത്താൻ നിങ്ങളെ കോതമ്പ് പോലെ പാറ്റേണ്ടതിന് കൽപ്പന ചോദിച്ചു. ഞാനോ നിന്റെ വിശ്വാസം പൊയ്പോകാതിരിപ്പാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ നീ ഒരു സമയം തിരിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് ലൂക്കോസ് 22-31-32 തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നാം കാണുന്നു. Here we read, Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat. But I have prayed for you that your faith may not fail, and you, when once you have turned again, strengthen your brothers. ഒരാൾ ഒരു ശുശ്രൂഷകനായി കഴിഞ്ഞാൽ, വേറൊരാൾ ഒരു ശുശ്രൂഷകന്റെ ഭാര്യയോ മക്കളോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, പാടുവാനോ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനോ പ്രസംഗിക്കുവാനോ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുവാനോ പിശാച് ബാധിതരെ രക്ഷിക്കുവാനോ ഒക്കെ കഴിവുള്ളവനായി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അയാളുടെ ഒരു ഒറ്റ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് ചിന്തിക്കുകയില്ല പിശാച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തന്നെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്. If a person becomes a minister of God and God has given him special ability and the gift to heal the sick and all the different ministries, he won't think how bad it was before. അപ്പസ്തലനായ പത്രോസ് അനനിയാസിനോട് ചോദിച്ചത് അപ്പസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 5:3 രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. We read in the book of Acts chapter 5 verse 3 how the devil began to toast the apostle. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യാജം കാണിപ്പാൻ നിലത്തിന്റെ വിധിയിൽ കുറെ എടുത്തു വയ്ക്കുവാൻ സാത്താൻ നിന്റെ ഹൃദയം കൈവശമാക്കിയത് എന്ത് എന്ന് പത്രോസ് അനനിയാസിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. Chapter 5 5-ാം അധ്യായത്തിലെ 3-ാം വാക്യം.
But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back some of the price of the land? അതായത് സാത്താൻ മനുഷ്യനിൽ ദുഷ്ടചിന്ത ഉളവാക്കുന്ന രംഗമാണ് നാം അവിടെ കാണുന്നത്. Here we can see that the devil brings up, the devil cultivates wrong things in his mind. അനനിയാസും സഫീറയും അവരുടെ വസ്തുവൊക്കെ വിറ്റിട്ട് അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസിന്റെ കാൽക്കൽ 100% കൊണ്ട് വെക്കാമെന്നോ 50% വെക്കുകയുള്ളെന്നോ ഒന്നും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അയാൾ വസ്തു വിറ്റിട്ട് അയാൾക്ക് സൗകര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി, അയാൾ വ്യാജം കാണിക്കാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. Ananias and Sapphira, when they sold their piece of land, he wasn't agreed in any way that they should bring everything, but what they did was wrong. മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളിൽ സാത്താൻ പ്രേരണ ചെലുത്തുന്നത് തന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പലപ്പോഴും വ്യക്തികളിൽ അവൻ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ്. Many times the devil comes and imposes his principles so that God's people will go astray. പിശാചിന്റെ പദ്ധതികളെ മനുഷ്യൻ സ്വന്തം മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം പ്രിൻസിപ്പലായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Many times the devil brings up his tricks and his ways, and the man takes it for his glory. നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ, ഇസ്രായേലിന് വിരോധമായി സാത്താൻ എഴുന്നേറ്റ് ഇസ്രായേലിനെ എണ്ണുവാൻ ദാവീദിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിപ്പിച്ച സംഭവം? We read in the scripture that the devil prompted David, and then he rose up and he started counting, taking the number of the population. 1 ദിനവൃത്താന്തം 21:1 നാം അത് വായിക്കുന്നു. We read in the book of Chronicles 21:1 in chapter 21 verse 1. അതുപോലെ തന്നെ യോഹന്നാൻ 13:2 അത്താഴമായപ്പോൾ പിശാച് ശിമോന്റെ മകനായ യൂദ ഇസ്കരിയോത്തവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ തോന്നിച്ചിരുന്നു. യോഹന്നാൻ 13:2. In the Gospel of John chapter 13 verse 2 says that the devil has already determined in his heart that he is going to betray Jesus. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സാത്താൻ കുരുടാക്കുന്നതിന് എന്തുമാത്രം ഉദാഹരണങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും പറയാം. And the devil is willing always to darken the hearts of the people. 2 കൊരിന്ത്യർ 4:4 ദൈവപ്രതിമയായ ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശനം ശോഭിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം അവിശ്വാസിയുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. And second Corinthians chapter 4 verse 4 says that the devil of this world has darkened the hearts and minds of the people. നാം നോക്കുന്നു, ഹിന്ദു മതം, ഇസ്ലാം മതം, ക്രിസ്തു മതങ്ങൾ, ജൈന മതങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിസം, ഇതെല്ലാം നാം നോക്കുമ്പോൾ ആർക്കും എങ്ങും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തിടത്തെല്ലാം പിശാച് ആ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ ഇരുട്ട് വിതച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നത് സത്യത്തിലേക്ക് വന്നവർക്ക് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. We can see all these different religions and the practices, they are closing the hearts and minds that the people may not come to the light of the gospel. രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിശാച് വചനം എടുത്തു കളയുന്നു. And the devil takes away the scripture from the heart of those who are not born again. എത്ര വചനം കേട്ടാലും എത്ര കർമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിച്ചാലും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർക്ക് ഒന്നും നേരെ വിശ്വസിക്കുവാനോ രക്ഷയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുവാനോ പലപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല. If you are not born again, no matter how much scripture, how much preaching you heard, you won't benefit anything out of it. രക്ഷയുടെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നിടം വരെ പിശാച് അവന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വലിയ നൃത്തം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The devil is doing everything that he can and inhibits his heart until he receives the joy of salvation. രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നിടം വരെ ഏതൊരു വിധത്തിലാണോ പിശാച് മനുഷ്യനെ പാപാന്തകാരത്തിലേക്ക്, ശോകാന്തകാരത്തിലേക്ക്, ദുഃഖാന്തകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്, അതിനപ്പുറം രക്ഷയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വചനത്തിന് സംശയമായി, മിനിസ്റ്റേഴ്സിന് സംശയമായി,
ആത്മീയതയിൽ സംശയമായി, എല്ലാത്തിനെയും കുറ്റമായി, രണ്ട് തരത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെടുക്കൽ ഒരു വിധത്തിൽ, രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ വേറൊരു വിധത്തിൽ, ഇങ്ങനെ സാത്താൻ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. The devil is doing his work real wonderfully among those who are not saved. He works very hard that they should not hear the word of God, and those who are God's children, he is trying to take away the scripture and the knowledge and understanding from their hearts. ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂടുതൽ അറിയുക എന്നതല്ലാതെ നമുക്ക് മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. There is no other way than knowing the Spirit of the Lord more and more. ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിനും തീയിലും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുമെന്ന് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഓർക്കാം. And we can remember that John the Baptist he began to preach, and he said, when Jesus comes, he is going to give you a baptism of the fire. മത്തായി 3:11 ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തീയിലും നമ്മളെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. In the Gospel of Matthew we hear that Jesus is here to baptize us with the fire. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനമേൽക്കാഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത്? What is going to happen if we do not receive the baptism of the fire? നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 1:4-8 കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. Jesus has taught us in the scripture that if you wait upon the Lord, you shall be baptized by the power of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനമേൽക്കുക എന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ തോന്നുക കുറച്ച് ദർശനങ്ങളോ, കുറച്ച് പ്രവചനങ്ങളോ, കുറച്ച് രോഗശാന്തികളോ, കുറച്ച് അന്യഭാഷകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. Sometimes we may think that the signs of receiving the baptism by the Holy Spirit is speaking in tongues or having some revelation or some interpretations of such things. ഇതെല്ലാം ശരിയുമാണ്, ഇതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളാണ്. These are all right things, but these are all the gift of the Holy Spirit. 1 Corinthians 12 ഇതെല്ലാം മനോഹരമായി 4 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. In the book of 1 Corinthians chapter 12 starting from verse, these are explained very clearly. ഈ കൃപകളും വരങ്ങളും ദാനങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്താൽ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പായ സത്യം ദൈവവചന വ്യവസ്ഥകൾ മുഴുവനും അറിയുന്നതിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത്. This is all true, that when we come to the Lord and when we are baptized by the Holy Spirit, these things are true, but the main thing is to know the Lord Jesus and his power. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ രക്ഷയെ ആസ്വദിച്ച് അറിയുന്നതിന് ആവശ്യമായ അകത്തെ കുളിക്കലിന്റെ പേരാണ് ശരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത്. The baptism of the Holy Spirit is the process that we dig deeply in our heart and know the Lord Jesus in our personal experience. നമ്മുടെ കർത്താവ് ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്തിനെന്നും, നമ്മുടെ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ എന്തിനു മരിച്ചു എന്നും, നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്തിനു ഉയർത്തു എന്നും എല്ലാം കൃത്യമായി വാക്കുകൊണ്ട് പറയുന്നതിനപ്പുറം സ്ക്രിപ്ചറിൽ ഉള്ളതുപോലെ കണ്ടെത്തി അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും മനസ്സിലാക്കിയത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് വിസ്ഡം ആൻഡ് നോളജ്. ഈ ഒരു സംഭവത്തെയാണ്, അത് ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കേണ്ടത്. The baptism of the Holy Spirit, we should understand that how Jesus came into this world, how we obtained the salvation for us, for the salvation of our souls, and how transfigured the lives for him. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. The works of the Holy Spirit is the one leading us to the realization of the baptism of the Holy Spirit. ഒരുപക്ഷെ ക്രിസ്തുയേശു ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ എന്റെ പാപം പോകാനാണ്, എന്റെ പൈശാചികമെന്നുള്ള അഴിയാനാണ്, എനിക്ക് നിത്യത കിട്ടാനാണ് എന്ന് അറിയാൻ കഴിയുമ്പോഴും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ പരമമായ രഹസ്യങ്ങൾ
കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അത് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിന്റെ അപാകത കൊണ്ടാണ്. Many times we know that Jesus came, he died on the cross of Calvary for the remission of my sins, but it is a great thing to understand that by the Spirit of the Lord, that the Lord did this for your soul. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലെ മരണം നമുക്ക് രക്ഷാകരമായിരുന്നു എന്നതിനെ ഒട്ടും താഴ്ത്താനല്ല അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ച് ഇനി ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. It is something that is not going to undermine how Jesus died on the cross of Calvary when we talks about his resurrection and the power of his resurrection. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം. It is a wonderful, one of the greatest miracle of the scripture is the resurrection of our Lord Jesus Christ. പിശാചിനെയും അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളെയും പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ മഹത്വത്തെയും നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. In order to defeat and destroy the works of the devil, we should know the power of the resurrection of the Lord Jesus Christ. ഇത് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്ന ആത്മീയ ജാഗരിപ്പിന്റെ കൃപയാണ്. അത് ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത്. The baptism of the Holy Spirit is the principle and the process that explains how this works and how the great salvation of God works in our life. അത് റോമാലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന പച്ചവെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയുള്ള സ്നാനം എന്നതിനപ്പുറത്താണ്. It is far beyond. Talking about in the chapter 6 of the Romans, that is process of അവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തോട്, ക്രിസ്തുവിന്റെ കുഴിച്ചിലിനോട്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തോട് നമ്മളെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി നമ്മളെ ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കി മാറ്റുന്ന മഹത്തായ ക്രിസ്തു കൽപ്പനയെ അനുസരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ റോമാലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ. In the book of Romans chapter 6, it explains how we are being transformed into the likeness of our Lord Jesus Christ. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഹോളിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുമോ ചില കുട്ടികൾ ഒഴിച്ചുള്ള മിക്കവരുമോ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി സ്നാനമെടുത്ത് ക്രിസ്തീയ സഭയിലെ അംഗത്വം എടുത്തവർ തന്നെയാകാം. I believe most of us who are here, except maybe few children, we are all received the baptism of the Holy Spirit, the water baptism, and became the member of the church. എന്നാൽ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 1:4 1:8 പറയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേഗം വരും, യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് വരും, നിന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ സ്നാനത്തിന്റെ 4 അതിരുകളുടെ നടുക്ക് നമ്മൾ എത്തിയോ? Are we in the boundaries of the baptism of the Holy Spirit that explains in the first book of the book of Acts how that baptism works in our life? യായിറോസിന്റെ മകൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ, when the daughter of Jairus, when she was risen from the dead, നായിനിലെ വിധവയുടെ മകൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ, when that widow's son he was raised, ലാസർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ, when Lazarus came out of the tomb, പുനർജീവിതം കിട്ടിയപ്പോൾ, when they received the renewed life, അതൊരു പുനരുത്ഥാനമായിരുന്നില്ല. it was not the resurrection. കാരണം അവർ പിന്നെയും മരിച്ചുപോയി. The reason is that those people died again. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവാകട്ടെ നിദ്ര കൊണ്ടവരിൽ നിന്നും ആദ്യപരമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. 1 കൊരിന്ത്യർ 15:20. And we read in the scripture that Jesus, he rose again as the firstborn out of the dead. ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ആന്തരിക വിശുദ്ധി അത് നേരെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം കിട്ടിയിരിക്കണം എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. What I am saying is that in order to know the power of the resurrection of Jesus Christ from the dead, we should be baptized and filled with the Holy Spirit. ലൂക്കോസിന്റെ 24:3 അകത്ത് കടന്നാലേ കർത്താവ് യേശുവിന്റെ ശരീരം അവിടെ കണ്ടില്ല. ലൂക്കോസ് 24:3. We read in the book of Luke chapter 24 verse 3 that those who came into the tomb, when they entered inside, they did not see the body of Christ. ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷതകളിൽ ചിലത് ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ. Let's explain some of the
some of the signs of the resurrection of our Lord Jesus Christ. മർക്കോസ് 16 9 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കല്ലറയ്ക്കൽ വന്ന മഗ്ദലക്കാരി മറിയയ്ക്ക് യേശു പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത് യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. We read in the book of Mark chapter 16 that when Jesus appeared to those ladies when they came to the tomb. മത്തായി 28:9 കല്ലറയ്ക്കലെ സ്ത്രീകൾക്ക് യേശു പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. We read in the book of Matthew chapter 28 verse 9 that there Jesus appeared to those who came there. മർക്കോസ് 16:12 എമ്മൗസിലേക്ക് പോയ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. We read in the book of Mark that those two disciples, they were traveling from Jerusalem to Emmaus. Jesus appeared to them and walked with them. ലൂക്കോസ് 24:34 ശീമോൻ പത്രോസിനെ പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. We read in the book of Luke chapter 24 where Jesus appeared to Peter after his resurrection. മർക്കോസ് 16:14 10 ശിഷ്യന്മാർക്ക് പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. We read in the book of Mark that after the resurrection Jesus appeared for 10 disciples. യോഹന്നാൻ 20:26 11 ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. And in the book of Luke we can see that Jesus appeared to 11 disciples. യോഹന്നാൻ 21:1 മുതലുള്ള തിരുവെഴുത്തുകളിൽ തിബരിയോസ് കടൽക്കരയിൽ വെച്ച് 7 ശിഷ്യന്മാർക്ക് പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. We read that Jesus appeared at the sea of Tiberias to 7 disciples. മത്തായി 28:16 മുതലുള്ള തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഗലീല മലയിൽ വെച്ച് 11 ശിഷ്യന്മാർക്ക് പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. And on the way of Galilee there we can see that Jesus appeared to 11 disciples. 1 കൊരിന്ത്യർ 15:6 500-ലധികം സഹോദരന്മാർക്ക് പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. And in the First Corinthians we can see Jesus altogether appeared for at least about 500 disciples. 1 കൊരിന്ത്യർ 15:7 യാക്കോബിന് പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത യേശു അപ്പച്ചൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. We can see that Jesus appeared to Jacob. മർക്കോസ് 16:19 യേശു സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്ത മലയിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. There we can read that Jesus appeared on the Mount of Ascension to his disciples. സ്തേഫാനോസ് രക്തസാക്ഷി സമയത്ത് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ യേശുവിനെ കാണുന്നു. പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത യേശുവിനെ അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 7:55 മുതലുള്ള തിരുവെഴുത്തുകൾ. Acts 7 we read that when Stephen was stoned to death he looked into the heaven and he saw the glory of God. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന് ദമാസ്കോസിൽ വെച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 9:22-26 ചാപ്റ്റേഴ്സ്. We read in the book of Acts chapter 9 that Jesus appeared to Paul on his way to Damascus. ഗലാത്യ ലേഖനം 1:12-17 പൗലോസിന് അറബിയിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. Our Lord Jesus Christ appeared to Paul when he was in Arabia. പൗലോസിന് കൈസരിയിലെ കാരാഗൃഹത്തിൽ വെച്ച് അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 23:11 ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. In the book of Acts we can see Jesus appeared to Paul when he was in the prison in Caesarea. യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലന് പത്മോസ് ദ്വീപിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. 1-ാം അധ്യായത്തിൽ 12 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ We read in the scripture that our Lord Jesus Christ appeared to John when he was in the prison. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് കണ്ടപ്പോഴല്ല അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് മാറ്റമുണ്ടായത് പുനരുത്ഥാനം അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ്. The apostles began to move in their heart. They began to change. Not only when they saw him, but when they perceived that he was resurrected. യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം പരാജിതരും ഭയപ്പെട്ടവരുമായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കാരാഗ്രഹവാസം അനുഷ്ഠിക്കുവാനും കഴുത്തിന് വെട്ടേൽക്കുവാൻ മരിക്കുവാനും പോലും മടിയില്ലാതെ ആയത് ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ മഹത്വം കണ്ടതുകൊണ്ടല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രൂശീകരണത്തിന് യോഗ്യത കുറവുണ്ടെന്ന് പറയുകയല്ല, പുനരുത്ഥാനം കണ്ടപ്പോഴാണ്. These apostles, they were willing to receive even death and persecution, not because of the death of Jesus, but they have seen the resurrection power of our Lord Jesus Christ. യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ അതുപോലെ തല കീഴായി പോലും മരിക്കുവാൻ ഒരുപക്ഷെ മടിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോസ്തലന്മാർ.
if they were not sure about what they have seen, what is their vision, they were not even be willing to die for the Lord Jesus Christ, even be crucified upside down. ശിഷ്യന്മാരിലുണ്ടായ മാറ്റം പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ മാറ്റമാണ്. The changes that took place in the disciples is the change of resurrection. എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം? What is the baptism of the Holy Spirit? ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തോടു കൂടി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സാത്താൻ അമ്പെ പരാജയപ്പെടുന്ന രംഗം നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ കോറിയിടുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം. After the resurrection, after the crucifixion and the resurrection, it is the power of the Lord that the power is poured into the hearts of the disciples. ശബ്ബത്ത് എന്ന ശനിയാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു പണ്ട് ആരാധനയെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതോടു കൂടി വിശ്വാസികൾ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാളായ ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നിച്ചു കൂടുവാൻ തുടങ്ങി. Even though before they were gathered together on the Sabbath day, after the resurrection of our Lord Jesus Christ, they began to gather together on the first day of the week. അപ്പോസ്തലന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ യഹൂദന്മാരായിരുന്നു. All the disciples were Jews. ആദ്യകാലം തൊട്ട് യഹൂദന്മാർ ആചരിച്ചിരുന്ന ശബ്ബത്ത് ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു. അതിനെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞായറാഴ്ചയാക്കിയത് അവന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ഡേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. Even from the beginning, the Jewish people had the Sabbath on Saturday, but they started observing the Sabbath day on Sunday after the resurrection of our Lord Jesus Christ. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 20:7 ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപ്പം നുറുക്കുവാൻ ഒന്നിച്ചുകൂടി എന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 20:7 നാം വായിക്കുന്നു. We read in the book of Acts chapter 20 verse 7 says, and on the first day of the week when we were gathered together to break bread. ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ചാണ് ദൈവം ശബ്ബത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. തുടർന്ന് ദൈവത്തോടുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി ശബ്ബത്തിനെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 31:13 വായിക്കുന്നു. In the book of Exodus we read that God established the Sabbath and they were observing that from that time onward. സൃഷ്ടിയുടെ സ്മാരക ദിനമാണ് ശബ്ബത്തെങ്കിൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയായ പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ ദിവസമാണ് പുതിയ ശബ്ബത്തായ ഞായറാഴ്ച. It is the memorial day of that process, but for us ശബ്ബത്ത് സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തെയും വീണ്ടെടുപ്പ് പുതിയ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെയും ലക്ഷണമായി നമ്മൾ കാണുകയാണ്. We read that the Sabbath is the fulfillment and the purification of this process. നമ്മുടെ കർത്താവ് പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു ദിവസം 1-2 തവണയെങ്കിലും ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ സാത്താന് നമ്മുടെ മേൽ ആവേശകരമായി കടന്നു വന്ന് നമ്മളെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറയുകയാണ്, ഇല്ലാതെയാവുകയാണ്. Even if we do not remember 24 hours a day the resurrection of our Lord Jesus Christ, but if we can remember every day, the devil will flee from us. ക്രിസ്തു പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത കാര്യം ഒരു ദിവസം പലവട്ടം പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതോടുകൂടി പിശാചിന് ഇനി നമ്മളെ കിട്ടുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ലജ്ജിച്ചോടേണ്ടതായിട്ട് വരും. When we repeatedly memorizing and saying that Jesus was resurrected from the dead, the devil will flee. 1 Corinthians 15 അധ്യായത്തിലാണ് ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. We read in the 1 Corinthians chapter 15 the problems if we do not believe or if Jesus wasn't resurrected. 1 Corinthians 15 അധ്യായം 12 മുതൽ 59 വരെയുള്ള തിരുവെഴുത്തുകൾ. And the 1 Corinthians chapter 15 starting from verses 12. അവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ക്രിസ്തു ഉയർത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് ഉറപ്പില്ല എന്നാണ്. And now if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there are no resurrection of the dead? രണ്ടാമത്തെ കാര്യം
നമ്മുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥമാണെന്നാണ്. He says, if you do not believe and if you do not accept the resurrection of the Christ, our preaching is in vain. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമാണെന്നാണ്. Our faith is in vain. നാലാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ദൈവത്തിന് കള്ളസാക്ഷികളാകുമെന്നതാണ്. And we are becoming false witnesses for Jesus. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ തുടരുന്നു എന്നതാണ്. And the fifth thing is it tells us that we are still remaining in our sins. ആറാമത്തെ കാര്യം ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര കൊണ്ടവർ നശിച്ചു പോകുമെന്നുള്ളതാണ്. And the sixth thing is that those who are dead in Christ, they are destroyed and gone forever. ഏഴാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു എന്നതാണ്. And the seventh thing is that we are going to have a stage of disappointment in our life. എട്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ലോകത്തിലെ നാനാജാതി മനസ്സിലായ പലരെക്കാളും നാം അരിഷ്ടന്മാരാണെന്നുള്ളതാണ്. And we will be so wretched than many other people of these different beliefs. ഒൻപതാമത്തെ കാര്യം നാം അമ്പയെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളതാണ്. And the ninth thing is that we from the beginning is being deceived by devil. പത്താമത്തെ കാര്യം ഈ പ്രകൃതിയുടെ പാഠങ്ങൾ പോലും നിരർത്ഥകങ്ങളായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. And the 10th thing is that the lessons we learn from the nature is the part. പതിനൊന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവം നൽകുന്ന സകല വാഗ്ദാനങ്ങളും കാറ്റിൽ പറന്നുപോയി എന്നാണ്. And the 11th thing is that all the promises that God gave us is gone by the wind. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം നിരർത്ഥങ്ങളായി കാറ്റിൽ പറന്നുപോയി എന്നതാണ്. And the 12th reason is that all the prophecies are gone by the wind. പ്രിയരെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി നേരെ ചൊവ്വേ ഞാനും നിങ്ങളും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പറയട്ടെ, പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം. അതായത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വചനത്തിന്റെ ഒരു അഭിഷേകം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വചനത്തിന്റെ അഭിഷേകം, ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താലുള്ള കഴുകൾ, അത് അകത്ത് നടക്കുന്ന കഴുകൽ, ആ കഴുകൽ അത് ആന്തരികം നടക്കുന്ന കഴുകൽ, ആ കഴുകലിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ നേരെ ചൊവ്വേ ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ പിശാചിന് പെൻഷനായത് തന്നെ. When we know the baptism, when we realize and when we come to know the baptism of the Holy Spirit really, then we know how powerful is it, and the devil is going to be retiring from his tricks. യോഹന്നാൻ 16:13 പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. We started from the Gospel of John, chapter 16, verse 3. സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിനും വഴി നടത്തും. അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്ന സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും. And that scripture says that when the Spirit of truth comes, he will teach you all truth and he will lead you in all truth. സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിനപ്പുറം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ വൈശിഷ്ട്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴാണ്. When the Spirit of truth comes into our heart, then we realize when we come to the realization about God's resurrection and His truth. സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ നീളവും വീതിയും ആഴവും പരപ്പും എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. When the truth comes, we will know the depth and the height and the size of all when the Spirit of the Lord comes. എഫേസ്യ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 17, 18, 19 തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കേണ്ടതിന് വരം നൽകണമെന്നും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരായി വീതിയും നീളവും ഉയരവും ആഴവും എന്ത് എന്ന് സകല വിശുദ്ധന്മാരോട് ഗ്രഹിപ്പാനും പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയാനും പ്രാപ്തരാകുകയും ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരികയും വേണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എഫേസ്യ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 17, 18, 19 വാക്യങ്ങൾ. Ephesians chapter 3 verses 17 to 19. So that the Christ may dwell in your hearts through faith, and that you being rooted and grounded in love may be able to comprehend with all the saints what is the breadth and the length and the height and the depth, and to know the love of Christ which surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness of God. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം അതാണ് അവന്റെ സ്വരൂപം. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത്. How are we going to show our life
love toward others. ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ ആ വ്യക്തിയെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. How we demonstrate the love? By obeying and listening to that person. പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും അതേപടി നിവർത്തിക്കുവാൻ പുത്രന് സാധിച്ചു. പുത്രന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും അതേപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ നമ്മൾ ശിഷ്യന്മാർക്കും കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. And Jesus was able to display the desire and the will of the Father as Jesus did. We should be able to receive and display the love of God. യോഹന്നാൻ 15:10 അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. In the Gospel of John, chapter 11, verse 6 says, യോഹന്നാൻ 15:10 ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ച് അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ചാൽ എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കും. And that scripture says, I being his son obey and remain in his scripture. If you do so though, you will become the children of God. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ നീളവും വീതിയും ആഴവും പരപ്പും നാം അറിയുന്നു. അവൻ എങ്ങനെ പിതാവിനെ അനുസരിച്ചുവോ അതുപോലെ നാമും അവനെ അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു. അത് എങ്ങനെയാണ്? പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോഴുള്ള കൃപയാലാണ്. If we receive the baptism of the Holy Spirit, we should be able to see how Jesus obeyed the Father, and in the same manner we will be able to obey Jesus. ലൂക്കോസ് 15:4 നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ ക്രിസ്തു അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുന്ന ചിത്രം നമ്മൾ കാണുന്നു. We read in the book of Luke that Jesus went to find and search that was lost. കാണാതെ പോയ ആടിനെ കണ്ടെത്തിയ ഇടയനെ പോലെ ക്രിസ്തു നിൽക്കുന്നു. Jesus stand there like the shepherd who lost his sheep, and he went around and searched and find that lost sheep. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അമ്മ കണ്ടെത്തിയ സ്ത്രീയെ പോലെ അതുപോലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഭാവിയെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തു സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. And there God, that Jesus rejoices, say the same way that the lady who lost her treasure, once she found it, she was rejoicing. ഒക്കലഭൂമിയിലാകട്ടെ ലോകത്തെവിടെയുമാകട്ടെ നമ്മുടെയൊക്കെ സഭകളിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ രക്ഷാനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തൊരു ആനന്ദമാണ്. Regardless of in Oklahoma or any other place, those who when some soul come to the Lord Jesus Christ, we all rejoice. രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ്. രക്ഷയെ നിരസിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ദുഃഖമാണ്. We rejoice about those who people receive God's salvation, and we grieve about the others who doesn't accept the Lord. ആ സന്തോഷവും ഈ ദുഃഖവും യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിന്റെ റിസൾട്ടാണ്. These the rejoicing about the saved souls, and when we are grieving about the lost souls, those both are the results of the baptism of the Holy Spirit. നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് മത്തായി 23:37 യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. In the Gospel of Matthew, Jesus said like this. 23:37 യെരൂശലേമേ യെരൂശലേമേ പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും നിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നവരെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്യുന്നവളെ, കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ചേർക്കും പോലെ നിന്റെ മക്കളെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ എനിക്ക് എത്ര വട്ടം മനസ്സായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്കോ മനസ്സായില്ല. And Jesus says, like the hen wanted to gather his chicks under his wings, how much more I was willing to gather you under my wings. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം അത് ആഴത്തിലുള്ളതാണ്. The love of Christ is so deep. എഫേസ്യ ലേഖനം 5:25 ക്രിസ്തുവും സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പിനെന്ന് ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിനോട് കർത്താവ് പറയുന്നു. എഫേസ്യ ലേഖനം 5:25. In the book of Ephesians chapter 5 verse 5 says how the husbands should love his wife like Christ loved the church. തിരിച്ച് ഭാര്യയോട് കർത്താവ് ഇതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു. And in the other side, Christ is talking to wives in the same manner.
ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സലിവും ക്രിസ്തുവിന്റെ സൗമ്യതയും എല്ലാം നമ്മളെ ഓർപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിട്ടിയ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. All these great things that the Lord remembers through the baptism of the Holy Spirit that we are baptized with. നിരന്തരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതും തീർച്ചയായിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ഉള്ളിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ വിശുദ്ധിയാണ്. It is the gift of the Holy Spirit that we are able to continuously pray because of the baptism of the Holy Spirit. അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, Praise God. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒന്ന് ചുരുക്കട്ടെ. Let me conclude what we were talking about. ഒരു മനുഷ്യന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം ലഭിക്കേണ്ടതുപോലെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, If a person has received the baptism of the Holy Spirit the way he should be receiving it, ചില വരങ്ങളോ ചില ദാനങ്ങളോ ചില കൃപകളോ എന്നതിന്റെ അപ്പുറം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം കൊണ്ടുണ്ടായ നേട്ടങ്ങളും ഉത്ഥാനം കൊണ്ട് ഇനി പിശാചിന് തലവെക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അവസ്ഥയും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. By the baptism of the Holy Spirit, it is more than a few gifts and a few demonstrations of the gift of the Holy Spirit, but the continual ongoing living with our Lord Jesus. ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി എന്ന് 2 കൊരിന്ത്യർ 4:4 പറഞ്ഞ പിശാച് അവരെ കെട്ടിവെച്ച തുക നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട അവസ്ഥ വരും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ലഭിക്കേണ്ടതുപോലെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. If we receive the baptism of the Holy Spirit in our hearts, the devil will be a total loser. കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ഷനിൽ ബിജെപിയുടെ മോദി എല്ലാ പാർലമെന്റ് സീറ്റുകളും ഏകദേശം തൂത്തുവാരിയതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് അടുത്തു വന്ന് ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ പിശാചിനെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അവന്റെ പുനരുത്ഥാന ശക്തിയെ നാം അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിഞ്ഞാൽ പിശാചിന് കെട്ടിവെച്ച തുക നഷ്ടപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. In the same manner that that person in India, how he won in the big election, if we know the power of the Holy Spirit, the devil will lose and we will be a total winner. ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം വേണ്ടത്ര ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെയൊക്കെ ചർച്ചകളിൽ? How much we know the power of the resurrection of our Lord Jesus Christ. അതിന്റെ യോഗ്യതകൾ വേണ്ടത്ര ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ? In the church, in our churches, how much is the power of the resurrection is discussed and studied and practiced? നമ്മുടെ കാറ്റഗിസം ക്ലാസ്സുകളിൽ വേണ്ടത്ര അധ്യാപകർ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? In our groups, the teachers and preachers, how much they explain this greatness of the resurrection? നമുക്ക് കിട്ടിയ ചില വരങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് അമ്മാനമാടി പിശാചിന് തന്നെയും ഒരു നോട്ടപ്പുള്ളിയായി നാം തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എവിടെ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിന്റെ അന്തസാര സർവസ്വം? We are just holding on to certain little things that we received in the beginning. We are holding on to these, and at the same time, where are the great manifestations of the gift of the Holy Spirit? പുരോഹിത സഭകൾക്ക് അതല്ലാതൊന്നും അറിയത്തില്ല. അവരുടെ കുർബാനകൾ, അവരുടെ നേർച്ച കാഴ്ചകൾ, അവരുടെ മരണാനന്തര ശുശ്രൂഷകൾ. ഇവിടെ ക്രിസ്തീയ സഭകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? The nominal churches, when they are holding on to what they have been revealed to them, really the power of the Holy Spirit reveals the real that we should be able to manifest and explain and come to know all the power of the Holy Spirit. 66 ബൈബിൾ ബുക്കുകളിലെ 31,173 തിരുവചനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അമ്മാനമാടാൻ പഠിച്ചാലും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്താൽ ആന്തരിക വിശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഫലം? If you are very proficient in all the scriptures, but if you don't know how to deal with the gift of the Holy Spirit, what shall it profit? ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്തു നിന്നും നമ്മളെ മുൻ നിർണയിച്ചു, മുൻ വിളിച്ചു, നമുക്ക് വേണ്ട കൃപകളെല്ലാം ചൊരിഞ്ഞു. God has foreordained them, God has forecalled them, God has foredetermined them, but we have to receive all His gifts.
നമ്മുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് അനുദപിക്കേണ്ടതുണ്ട്, മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്, വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതുണ്ട്, വീണ്ടെടുക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. We have to confess. We have to be born again. We have to accept the Lord Jesus Christ. We have to have the experience of new birth again and again. നമ്മുടെ ഈ വീണ്ടെടുപ്പും നമ്മുടെ ഈ വീണ്ടും ജനനവും നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം തന്നെയാണ്. Our new birth and our redemption is strengthened by the resurrection of our Lord Jesus. പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം കുടുംബനാഥനും കുടുംബനാഥയ്ക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ വഴക്കില്ല. If the father and the mother in the family, if they are baptized by the Holy Spirit, there won't be too many problems in the household. അവരിൽ നിന്നും ഈ സ്നാനത്തിന്റെ അർത്ഥം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുകയും ചെയ്യും. From whom the meaning of the baptism of the Holy Spirit will be shared to others. പിന്നെ മക്കൾ തമ്മിൽ വഴക്കും പിണക്കവുമില്ല. Then there will be less problems between the children. 1 യോഹന്നാൻ 2-ാം അധ്യായം 15-16 വാക്യങ്ങൾ. In the first John chapter 1 15-16 വാക്യങ്ങൾ. 15 and 16 verse. ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപവും കണ്ണിന്റെ ദുരാശയും അതുപോലെ ശരീരത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ പരാജയപ്പെടുകയാണ്. പിതാവിന്റെ സ്നേഹം അവിടെ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. There we can see the love of God is starting in the family. Praise the Lord. Praise the Lord. വ്യക്തികളുടെ ജീവിതം, സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതം, കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതം എന്തുകൊണ്ട് പിശാച് നമ്മളെ മുതലാക്കുന്നു? നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ടായില്ല, ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്നതോടൊപ്പം ആകേണ്ടതാകണം. അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മൾ സ്നാനപ്പെട്ടിരിക്കണം. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയുള്ള സ്നാനം പോരാ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നാം സ്നാനപ്പെട്ടിരിക്കണം. The baptism by the water is not enough, but the baptism of the Holy Spirit, it is the main thing for our unity and for our sustaining for our society. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നാം സ്നാനമേറ്റിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ ജീവിതം അതിമനോഹരമാകും, അസൂയാവകമാകും. If we are baptized by the Holy Spirit, our Christian life will be very precious and more desirable. 1, 2 ചെറുതോ വലുതുമായ വരങ്ങൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അതെടുത്തിട്ട് അമ്മാനമാടി കൊച്ചു കൊച്ചു സഭകളിലെ 4 5 സ്ത്രീകളോ 8 10 ആണുങ്ങളോ ആ ഒരു ശൈലി തന്നെ ആവിഷ്കരിച്ച് 10 പേരുള്ള സഭ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ അത് 8 പേരാകുന്നു, പിന്നെ 7 പേരാകുന്നു, പിന്നെ 5 പേരാകുന്നു, പിന്നെ 4 പേരാകുന്നു, അവസാനം പാസ്റ്റർ ഒളിച്ചു പോകുന്നു. If you have received one gift or just a few gifts and you start a church and you worship and you minister, instead of prospering, you becoming decreasing and the church members will go down. Finally, you yourself will left alone. ശുശ്രൂഷകനും കൂടെയുള്ളവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനപ്പെട്ടവരെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ യോഗ്യതകൾക്കൊപ്പം ഉത്ഥാനത്തിന്റെ യോഗ്യതകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ 10 പേർ 100 ആകുന്നു, 200 ആകുന്നു, 500 ആകുന്നു, 1000 ആകുന്നു. ചർച്ചകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്, വിശുദ്ധ ചർച്ചകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട് നിറയുന്നു. If the pastor is filled with the Holy Spirit and he is ministering by the power of the Holy Spirit, the church will increase, the membership will increase, more souls will be added to the church, and that church will become universal church. നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച പാസ്റ്റർ അനീഷിന്റെ ചർച്ചിൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. We know that in Anish church so many souls are being gathered and being multiplied every day. പാസ്റ്റർ തോമസ് കുരുവിളിയുടെ ചർച്ചും ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് ഇതാ വളരുവാൻ പോകുന്നു. And Pastor Thomas Kurula's church is going to be filled with members and with new souls again and again. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വേറെയും മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെയും ചർച്ചകൾ ഓരോ ദിവസവും വളരുകയും ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആത്മാവിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. I expect that those who are ministers here in this congregation, let their church be flourishing and more souls will be added to the church. ഒരു വലിയ പരീക്ഷയുടെ കടമ്പ കിടക്കുമ്പോഴാണ് വളർച്ച
വളർച്ച വളർച്ച വളർച്ച അത് അത് ഹോളി സ്പിരിറ്റിൽ ഒരു ബാപ്റ്റിസം എടുക്കുക എന്നതാണ് ആ പരീക്ഷ. Once we go through some temptations and some trials, when we succeed, there we can see the result of the baptism of the Holy Spirit. എന്റെ ചെറിയ പ്രസംഗം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. I have concluded my short message here. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. We will pray for you. ദൈവരാജ്യം ഇവിടെ മഹത്വം എടുക്കണം. The kingdom of God must be glorified here. പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനമെടുത്ത ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും കൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടും ചർച്ചും നിറയണം. Our churches and our homes should be filled with the boys and girls who are filled with the Holy Spirit. ഒരു ചെറിയ വരമോ ഒരു മുറി വരമോ കിട്ടിയാൽ അതിനെ അങ്ങോട്ട് പർവ്വതീകരിച്ച് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് പകരം വീണ്ടും 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 വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വായിച്ച് പഠിച്ച് പഠിച്ച് വായിച്ച് വായിച്ച് പഠിച്ച് പഠിച്ച് വചന വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് കൂട്ടായ്മയെയും വീടിനെയും നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം. വചനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു നെല്ലിട ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറാതെ വചന വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം, വചന വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം, വചന വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് പാസ്റ്റർ ജനത്തെ സൂക്ഷിക്കണം, വചന വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ജനം പാസ്റ്ററോട് കൂടി ഇരിക്കണം. എല്ലാം വചനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലജ്ജിച്ച് തന്നെ പിശാച് എന്നേക്കുമായി. If you receive one single gift from the Holy Spirit, instead of rejoicing with that one, you should be seeking more and more that your household and your church will be receiving more power and being empowered by the more and more gifts of the Holy Spirit. ഡിസംബർ അടുക്കുമ്പോൾ വീടുകളിൽ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒന്നോട് പരിഷ്കരിച്ച് കുറച്ച് ബലൂണോട് കെട്ടി തൂക്കും. പിറ്റേ കൊല്ലം അത് തന്നെ. ഇനി അഥവാ ഒന്ന് മാറേണ്ടി വന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ വിലയുള്ള ക്രിസ്മസ് ട്രീ കൃത്രിമ ട്രീ കൊണ്ടൊന്ന് വീട്ടിൽ വെക്കും. ഇതുപോലെ ആയിപ്പോയി പലരുടെയും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനങ്ങൾ. In many people's baptism of the Holy Spirit is, we can compare with the Christmas tree that the people, they decorate in their homes better and better every year, bigger and bigger. The next year it can be compared to that. പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. We are going to pray that you receive the baptism of the Holy Spirit. നാളെയും മറ്റന്നാളും പാസ്റ്റർ തോമസ് കുരുവിയുടെ കൂടെ ഞാനും ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് വരികയോ കാണുകയോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ദൈവം അങ്ങനെ തോന്നിക്കുന്നെങ്കിൽ, പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ഒരു ആവശ്യമാണ്, നല്ലപോലെ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ഏറ്റവരിലൂടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന കിട്ടണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരമുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. I want to inform you that next day, for the couple of days, Pastor will be in Pastor Kirula's house. If you want to come and pray and to receive the gift of the Holy Spirit and at the baptism of the Holy Spirit, there is chance that God's servant is here to minister for you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. അല്ലാവിൻ ശക്തിയോടെ ജീവിപ്പാൻ നൽവരങ്ങൾ നിത്യവും പ്രകാശിപ്പാൻ. കർത്താവിന്റെ വരവ് സമീപമായിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മശക്തിയോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപകളോടും കൂടി ക്രിസ്തുവിനെ എത്രയും ഉയർത്തി കാണിക്കുക, അവന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുക, ഉണർന്നിരിക്കുക.